जी दोस्तों 26वें शहीदी टूरनामेंट का जो पहला दिन से संपूर्ण तौर पर समाप्त होया बहुत वड्डियां रौनकां लगियां बड़े दोस्तों मित्रों ਨੂੰ मिलਣ ਦਾ मौका मिलिया। इस वेले मेरे नाल जुड़े ने तरलोचन सिंह जी मल्ली जो मेरे नाल जुड़े ने तरलोच सिंह मल्ली जो कि रैफरी भी करते हैं। तो इस वेले मेरे नाल जुड़े पुछते हैं कि अज का माहौल अज का पहला दिन उन्होंने किवें लगा। सत श्री अकाल तरलोचन सिंह जी की हाल चाल? बहुत बहुत वधिया जी, बहुत बहुत धन्नवाद सब तो पहला इंडो टीवी वालों का जी जिन्होंने सानू इस काबिल समझा। बहुत बहुत धन्नवाद जी। पता लगा तुसीं इंडिया तो आए हो? हाँ जी हाँ जी। ये भी पता लगा कि तुसीं हर साल जिथे भी कबड्डी होंदी उत्थे जांदे हो? हाँ जी, ये सदा पत्तर स्पैशल आउंदा जी। अच्छा जी। हाँ जी हाँ। ते 26वें टूरनामेंट बारे तुसीं की कहना चाहोगे? ये जी टूरनामेंट तो मैं खिडाउंदियां नूं 3-4 साल हो गए आ, पर इस वाली जो होया ना टूरनामेंट वैल डिसिपलिनड टूरनामेंट अज तुसीं ग्राउंड में देखो बई ये सरप्रस्ती सरदार तीत सिंह अटवार न्यूजीलैंड वाले मेरे छोटे वीर दी बई कोई भी वाधू खिडारी नहीं तुसीं देखते, हर कोई पॉइंट ते झगड़ा नहीं, कोई बंदा नहीं विच वध, मतलब बहुत डिसिपलिनड ते वैल प्लेड जो टूरनामेंट हो रहा जी। हाँ जी हाँ जी रतीर सिंह जी, पता लगा कि तुसीं इस प्रोग्राम के सरप्रस्त हो तो रहिंदे तुसीं न्यूजीलैंड दे हो, पर यह किवें होया? देखो जी गिरफ्त की सब तो पहला धन्नवाद इंडोस टीवी का कि तुसीं सानू ऑन एयर लिया। ਜਿਹੜੀ गिरफ्त गुरुद्वारा साहब की कमेटी आ इन्हां नाल तकरीबन मेरा संबंध पिछले 16-17 साल तो आ जी। तो हर 16 साल दे विच हर साल असीं टीम लैके उत्थों न्यूजीलैंड तो आए आ। असीं जिੱਤਣ हार की भावना कभी नहीं आए और ना ही कभी जिੱਤੇ अज तक, पर असीं ये हुंदा कि साडी शमूलीयत जरूर इहदे विच होवे। शमूलीयत करन दा साडा असीं अपना फर्ज भी समझदे आ क्योंकि ये एक एप्रीसीएशन कह लो या श्रद्धांजलि कह लो कि 1984 ਵਿੱਚ जो ਜੈਨੋਸਾਈਡ होया सी ਉਹਦੀ याद ਵਿੱਚ ਇਹ कराया ਜਾਂਦਾ ਤੇ बतौर एज ए पंजाबी ਜਾਂ एज ए ਹਿਊਮਨ कह लो ਜਾਂ एज ए सिख कह लो मैं ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 16-17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ। हाँ जी, तुसीं गिरफ्त ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ, ਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी बिल्कुल, पहले तो जी मैं गिरफ्त के गेमां का सरप्रस्त नहीं है, मैं एक सलाहकार कह लो उन्होंने नाल, पर हाँ उन्होंने मैनू खुद नहीं पता सी, मेरे छोटे वीर ने दसिया हाँ जी। तो यह हैगा कि रल के कई बार की हुंदा हर एक कोल कोई ना वखरा स्किल हुंदा, किसी को एडमिन स्किल वधिया हुंदा, कोई वधिया प्लेयर आ, कोई फाइनैंशियली सपोर्ट वधिया कर सकदा आ, ते वो कैटागरी हुंदी आ। ते मैनूं लगदा कि न्यूजीलैंड विच भी साडे आस्ट्रेलिया तो बाद वर्ल्ड विच जे सिख गेमां किते सब तो कामयाब हुंदियां तां ओह न्यूजीलैंड विच हुंदियां आ। लास्ट ईयर साडे एक दिन दी जिहड़ी गैदरिंग सी आम लोकां दी ओह 28,000 ਤੋਂ 32,000 ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ 1600 ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟਸ ਆ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੁੰਨਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਹੋਈਦਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਜੀਆਂ ਖੱਬਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। हर तरह की इन्फॉर्मेशन तुहानूं चाहिदी सी तुहानूं मिलदी सी। उन्होंने एक मीडिया रूम एक पासे बनाया हुआ सी जिते जेहड़ी भी तुहानूं इन्फॉर्मेशन दी मिलदी आ चाहिदी आ वो तुहानूं मिलदी सी उस वेले, ते बहुत सोहना प्रबंध सी, बड़े खुश आ उत्थों। ते मेरा ख्याल है कि सिख खेडां आस्ट्रेलिया सिख खेडां तो बाद शायद न्यूजीलैंड दी सिख खेडां ने कि जिहड़ी इस पद्धर ते करीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ 8 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਹਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕੌਣ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਦਸਾਂਝ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਲੱਖਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਧੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਔਲਖ ਜੀ ਆ, ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈ ਆ ਪਾਸੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਲਿਮਟਿਡ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕਰੀਮੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅੱਟਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ 1992 ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ 88 'ਚ ਮੈਂ ਖੇਲਿਆ। 39 ਈਅਰਸ ਮੇਰੀ ਏਜ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਿੱਲੇ ਹੁਣੀ, ਗਰਮੇਲ ਸੁੰਨੜ, ਕੁਲਵੰਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਿੱਲੇ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਦੇਵ ਅੱਟਾ ਜਿਹਨ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੂਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਸਰਬਨ ਰਮਿੱਦੀ, ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਰੱਤੂ, ਪ੍ਰੀਤਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬੋਲਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਬੋਲਾ, ਮਾਨਗੜੀਆ ਤੋਖੀ, ਅੰਬਾਲੀਆ ਤੋਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਟਮ ਬੰਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਵਟਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਫਸਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਵਾਈ। ਦੇ ਵਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ, ਲਗੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੱਟ ਜਾਣਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇ ਵਟਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ 39 ਜੀ ਓਲਡ ਏਜ ਮੈਂ ਆ। ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਟੌਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਰੋਕੇ, ਔਰ ਬੈਸਟ ਟੌਪਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿੱਲਾ ਸ਼ਮੀਪੁਰੀਆ ਬੈਸਟ ਰੀਡਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਿਡਨੀ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇਵ ਹੋਣੀ ਅੱਟਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲਵਜੀਤ। ਹਾਂ, ਲਵਜੀਤ, ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲਵਜੀਤ, ਜਿਹਦਾ ਬੋਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, 1-4-76 ਦਾ। ਉਹਨ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਣ ਲਈ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੱਦਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਸੱਦਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟੌਪ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਵਜੀਤ ਅੱਟਾ ਸੀ। ਅੱਟਾ ਹੀ ਅੱਟਾ ਕਰਾਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਵ ਅੱਟੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਜੀਤ ਅੱਟਾ ਹੀ ਅੱਟਾ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੇਡਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗਣ, ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣ। ਓਕੇ।